ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शनां लई लांघे राहीं संगतां दी आवाजाही लगी वधण। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद ते विधान सभावां विच सार्थक चर्चा की जरूरत ते दिता जोर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां विच सजाए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे लोकतांत्रिक मुल्कां नूं सद्दा दिता है कि वो क्रिप्टो करंसी के मुद्दे ते एकजुट होकर काम करन। उन्हां कहा कि इसका अपग्रेशन गलत हत्थां विच जाण नाल नौजवानां दा भविख हनेरा कुन हो सकदा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और डिजिटल खेत्र में अगे होने के नाते भारत कौमांतरी पद्धर ते खुशहाली ते सुरक्षा लई अपने सारे सहयोगियों नाल काम करन लई तैयार है। सिडनी संवाद नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि तो पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों की नवीं सोच और उद्यमशीलता ने इस नूं मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल समय ने साडी जीवन शैली नूं बदल दिता है और इसने सियासत, अर्थचारे और समाज नूं फिर तो प्रभावित किया है। This as a recognition of India's central role in the Indo-Pacific region and in the emerging digital world. It is also a tribute to the comprehensive strategic partnership between our two countries, a force of good for the region and the world. I congratulate the Sydney Dialogue for its focus on emerging critical and cyber technologies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वरियां विच सरकार दीयां कोशिशां अते हमायत नाल बैंकिंग खेतर अज मजबूत स्थिति विच आ गया है। नवीं दिल्ली विच अज एक कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि बैंकां दी माली हालत हुण पहिलां नालों बेहतर है। उन्हां कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा विच एक समा अजिहा आउंदा है जदों ओह नवीं उमंग नाल संकल्प सिद्धि नूं हासिल करदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह निश्चय नूं पूरा करने लई समुच्चा देश एकजुट हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के विकास विच बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं और अज जनधन खाते खोलण नाल कई लोगों नूं बैंकिंग सेवा के दायरे हेठ लिआंदा जा सकिया है। उन्होंने दस्सिया कि मौजूदा सरकार ने 2014 मगरों 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। भारत सरकार वालों श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शनां लई लांघा खोलण मगरों संगतां दी आमद रोजाना वध रही है। अज मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और बीजेपी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई विच 2 उच्च पद्धरी वफदां तो इलावा कई होर संगतां गुरुद्वारा साहिब विखे नतमस्तक होईयां। एक रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके चारों पासे खुशी का माहौल है। भारत सरकार वालों गुरपुरब तो पहला करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाण लई लांघे नूं खोलण ने इस खुशी नूं 4 चन्न लगा दिते ने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों नाल लांघे राहीं गुरुद्वारा साहिब गए अते इस लांघे नूं खोलण लई भारत सरकार दा धन्नवाद कीता। जो साडीआं अरदासां सीगीआं ओह पूरीआं होईआं, लांघा दुबारे तो खुल्लिआ। इहदे लई मैं प्रधान मंत्री जी दा ते होम मिनिस्टर साहब दा भी धन्नवाद करदा। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई हेठ एक वफद गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब विखे नतमस्तक होया अते
ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। कॉरिडोर खुलने के बाद हमको ये जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की महामारी को कंट्रोल में लेने के बाद गुरुपूर्व के पूर्व में ही इसको खोलकर नानक नामलेवा संगत को एक तोहफा दिया और वहाँ हमको जाके आनंद की अनुभूति हुई और हमने अपनी स्टेट के लिए, पंजाब के लिए और देश के लिए अमन शांति भाईचारा बना रहे, इसकी कामना और प्रार्थना की है। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5-10 ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭਗਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਸੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਕਵੀ ਵਲੀਅੱਪਨ ਓਲਗਾਨਾਥਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਉੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਨਵੰਬਰ 1910 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਤ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦੱਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1937 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਤ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ 1938 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਦੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੱਤ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
20 ਜੁਲਾਈ 1965 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੱਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਕਵੀ ਵਲੀਅੱਪਨ ਓਲਗਨਾਥਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪਾਲੋਟੀਆ ਤਮਿਜਨ ਜਾਂ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਹੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੋਲਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਮ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 1906 ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਮ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਤੂਤੀਕੋਰੇਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਓ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੂਤੀਕੋਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 1936 ਨੂੰ ਵੀਓਸੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को मुखर करने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है। यह मंच न केवल जनता की शिकायतों को सुनने तक सीमित रखता है, आपको अपनी बात उठाने का एक अवसर देता है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं अनुसार और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नए कानून बनाने का काम भी किया जाता है, नियमों परिवर्तन भी किया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को इस मंच के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और उनको पूरा कर सके। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਦਿਆਲ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ, ਸ਼ਬਦੀ ਜਥੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗੇ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ BSF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗੋ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ BSF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗੋ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ SSC ਵਿੱਚ, ਕਈ BSF ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਜੰਪ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਣ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।